और भई अरविंद फिरे अरनोदय ते चकवे हर गाए जो गुर की करुणा बिकसे और मेर सुगम सुनति मन पाए सोइया और भई अरविंद फिरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। पातत पावन भगत वछल किरपा दे खजाने लोक परलोक के रक्षक जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपरंपार किरपा रहमत बख्शिश का सदका साहिब जी के पवित्र चरणों विच गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे जुड़ बैठण का सुभाग प्राप्त हो रहा है। अमृत वेले तो ही अज ऐतवार का दिन होने करके संगतां की भारी शिरकत गुरु चरणों दे विच लगातार रही है। संध्या के दीवान सजे हुए दीवाना विच आप जी ने रबी बाणी दे मनोहर कीर्तन तथा रहरास साहब जी के पाठ गुरसिखां दे पासों सरवण करके आनंद माणिया है। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिमें होर किरपा रहमत करके जगत गुरु सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के जीवन की जो लड़ीवार कथा नूं आपां रल मिल के निता प्रति विचारते हाँ। चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी की पवित्र कलम तो सुंदर छंदाबंदी के अंदर सतगुरु साहब जी का सोहना इतिहास लिखवाउण की सेवा जिहड़ी सतगुरु ने आप लई है तिसदी कथा विचार आपां सरवण करते आ रहे हाँ। सतगुरु नानक देव जी महाराज एमनाबाद की धरती के उत्ते भाई लालो जी नूं उतार के भाई लालो की कोधरे की रोटी दे विचों दुध अते मलक भागो दे जिहड़ी हराम की कमाई सी रिश्वतखोरी की कमाई सी बेईमानी करके धन इकट्ठा किया होया सी उहदे विच लाए हुए ब्रह्म भोज के माल कूड़ियां दे विचों सतगुरु साहिब जी ने खालसा जी रक्त खून दीआं धारां प्रगट करके हक सच की कमाई नूं उच्चा सुच्चा दसिया है। उस नूं निहाल करन तो उपरंत राय बलार दे बेनती करन दे उत्ते भाई बाला जी भाई मरदाना जी सतगुरु साहब जी के चरणों में पहुँचे हैं। बेनती की महाराज आप जी के दर्शन दीदारियां दे लई आप जी का मुसलमान सेवक बजुर्ग राय बलार बहुत अभलाखी है आप दे दर्शनों का प्यासा है। आप जी कृपा करके राय बलार नूं जाके दर्शन देवो। उन्हें यह भी बेनती की है महाराज मेरा शरीर हुण चलण फिरन दे समर्थ नहीं है। जे मैं चलण फिरन दे समर्थ हुंदा तो महाराज सिर दे भार आके आप जी के दर्शन दीदारे करदा, पर महाराज मेरी मजबूरी है। मेरी भावना नूं जानदे हुए प्रेम नूं परखदिआं होइआं आप जी कृपा करके मैनूं दर्शन दीदार दिओ। तो सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी भाई लालो तो आग्या लैके उन्होंने खुशियाँ बख्शते हुए भाई बाला भाई मरदाना के सहित 7 रातां रस्ते विच बतीत करते हुए ननकाना साहब राय भोज की तलवंडी विखे बार बार आके भाई बाला जी के पिता चंद्रभान जी के खूह के उत्ते आके विराजे हैं। घर नहीं गए क्योंकि जानते सन पिता जी के सुभाव तो वाकफ सन कि वह गुस्से होणगे गालां कढ़णगे मंदा बोलणगे और मेरे शरीर के उत्ते जो साधुआं वाला भेष धारण किया इनू लाउण दे लई मैनू वार वार मजबूर करनगे प्रेरणा करनगे। ये जान के सतगुरु साहब जी बार बार ही टिक गए। नगर विच किसी ने जा दसिया मेहता कालू जी तुहाडा पुत्र अपने दोवां साथियां भाई बाला जी तथा भाई मरदाना जी समेत चंद्रभान के खूह के उत्ते बैठा है। सारे परिवार ने सुनिया। सतगुरु जी के चाचा लालू जी माता तृप्ता जी पिता मेहता कालू जी ते बेदी परिवार के होर मैंबर
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਚੰਗੇ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਗੋਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ 760 ਰੁਪਏ ਜੋ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰੁਪਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਚੋਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹਨ, ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਂ ਚਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਚਮ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫੇਰ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਲਓ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਾਮੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਹੱਟੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਉਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਦਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਅੱਜ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੋ, ਆ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ
ਭੇਖ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਰਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੰਨਾ ਛਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਈਆ ਭੋਰ ਪਈ ਅਰਬਿੰਦ ਫਿਰੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਕਮਲ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਨ ਉਦੈ ਤੇ ਟਕਵੇ ਹਰ ਖਾਈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲੀ ਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਵੇ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਉ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੁਣਾ ਬਿਗੁਸੇ ਉਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰ ਸੁਖਮ ਸੁਮਤੀ ਮਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਦੀ, ਸ਼ੁਭ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਰੇ ਜਪੇ ਜੋਗ ਕਾਰਨ ਸਈ। ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਿਆਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇਕਾਂਤ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਜਨੀ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਕੇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਾਂਤ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਜਬਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ
ਇਛਾ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਬਹੁਤ ਚਾਹਨਾ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਵਿਵਿਧ ਪਾਂਧ ਕੀ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਗੁਰ ਦੇਵਾ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਨਿਸ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਆਯੂ ਬਿਰਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਥੋਰਾ ਜਿਸ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀ ਆਯੂ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਦ ਕੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਮੋਰਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਾਨ ਮਨ ਮੈਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੁਰਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੌਰਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬਲਾਰ। ਇੱਕ ਬਾਸਰ ਨਾਲ ਪਟ ਅਵਨੀ ਪਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਿਆ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਗੁਰਵਾਏ ਸਮੀਪਾਲ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਖਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਦਾਨੀ ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਸਰੂਪ ਕੋ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ। ਭੁੱਲ ਰਹਿਓ ਜੇ ਸੁਧ ਨਹਿ ਪਾਈ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਿਓ ਬਜੇ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਮਤਰਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਔਰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣੇ, ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤੜਨ ਕਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰੂ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਲਾਹ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀੜੀਆਂ ਠੇਲਦੇ ਆ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸਿਆਣ ਵਈਆਂ ਇੰਨੀ ਕੱਪਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ
ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹੇ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਚ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ, ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬਈ ਆਹ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੂਜੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਰਾਗੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਾਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਫੁੱਲ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ। ਪਰੋਖ ਅਤੇ ਅਪਰੋਖ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਮਤਰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰੋਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਓਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਈ, ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟ ਜਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟ ਜਾਈ, ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਪਰੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਪ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਘਨ ਇਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਬਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ 10 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ, 10 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਵੰਡ ਤੱਕ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਆ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ? ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਮਤ ਕਹਿਤ ਤਮਸਾ ਅਗਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਤਮਸਾ, ਤਮ ਨਾਮ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤਾਹਿ ਸਮਾਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ, ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਦੀਨਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਨ। ਜੀਵ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮਤ ਤੇ ਤਾਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਤਾਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਤ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਗ ਸਾਈ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਗ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਮਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਲ ਹੈ, ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਇੰਜਰ ਸਰ ਪਹਿਚਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੰਜਰ ਤੈ ਪਾਏ ਕੈ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਖੰਜਨ ਹੈ, ਖੰਜਨ ਨਾਮ ਮਮੋਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਮਮੋਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਉਧਰ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਉਧਰ। ਮਨ ਖੰਜਨ ਤਹਿ ਪਾਏ ਕੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮਮੋਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਥਾ ਗੁਣ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਰ ਵਾਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਦੇਨ ਕੀ ਕਰੀ ਜੁਰਾਊ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪੂਰਵੋਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਸੁਭਾਊ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇਪਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹ ਸਵੇਤ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਫੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚਰਮ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਢਲ ਗਈ ਹੈ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਨਿਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਲਤਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਮ ਬਣਤਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤਰੇ ਹਨ, ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਆ ਮੇਰੇ ਗਿਆਤੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਾ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹਾਂ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ, ਹੋਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਇਹ ਤਨ ਕੋ ਧਰਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਪ ਰੂਪੇ ਭਾਵ ਭਰਮਾ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੂਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪੇ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਤਨ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਤਰਨ ਬਿਰਧ ਤੂੰ ਨਾਹੀ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਤਰਨ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ, ਖਾਕ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦ ਵਾਯੂ ਹਵਾ, ਆਤਸ਼ ਅਗਨ, ਆਬ ਪਾਣੀ ਜਲ, ਤੇ ਨਭ ਕਹੀਏ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ। ਪੰਜ ਭੂਤ ਇਹ ਜੜ ਜਾਣੋ ਸਭ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਭੂਤ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੜ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਜਾਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਯਮ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਫੁਰਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦੀਵ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਚੇਤਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਭੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਭੰਗਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਗੁਣ ਵਰਨ ਬੀਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਰੂਪ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ। ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਦੁਖ ਸੰਭੀਨਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਤਨ ਕਰ ਜਬ ਜਾਵਤ ਦੇਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਨੇਹੀ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵਰ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ।
ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਲੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਵਰਨ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਮਤਾ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੋਇਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਕਾਰਥ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪੋਤਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਨ ਤਿਆਗ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰ ਨਾਹੇ ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੈਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਲਓ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਬਤਰ ਸੁਮਾਨ ਸਰੀਰ ਸੋ ਜੀਰਨ ਵੈ ਬਲ ਜਾਹੇ, ਯਾਤੇ ਨਿਆਰੋ ਆਤਮਾ, ਲਖੋ ਹਿਰਦੇ ਨਰ ਨਾਰੀ।